परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ उसका धन्यवाद करते सब प्रभु की महिमा करने लिए इत्थे इकट्ठे हुए हैं। आओ वचन चो पढ़ते कहावतां 14:12। अजिहा राह भी है जो मनुखा नूं सीधा जापदा है, पर उसके अंत विच मौत के राह हैं। हासे विच भी चित्त उदास रहिंदा है अते आनंद के अंत विच सोग हुंदा है। मनमुख अपना चालदा अते सरमुख अपनी कीती दा फल भोगेगा। भोला हरेक गल नूं सत मनदा है, पर सियाणा वेख भाल के चलदा है। बुद्धिमान तां भै करके बुराई तो लांभे रहिंदा है, पर मूर्ख ढीठ होकर निडर रहिंदा है। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता जो मनुख तेरे वचन ते विश्वास करता है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे महान पिता हमेशा तो उसकी अगुवाई करता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता तेरे सच्चे लोग खुदावंद प्रभु जी हमेशा ही जीवन के वृक्ष तो खाते हैं खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता जेड़े लोग भले ते बुरे के वृक्ष तो खाते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह मूर्ख पुणे में रहते हैं, भौंदू बन के रहते हैं खुदावंदा। तो मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, तू इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है, तू संत पौलुस का खुदा है, तू भाई विलियम मैरिन ब्रैनम का खुदा है। तो तेरे दूत के द्वारा मेरे महान पिता उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी गई। तो जिन्होंने लोगों ने तेरे सच्चे वचन से विश्वास किया मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, वो धन मनुख खान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे जीवन के वृक्ष तो लोग खाते हैं खुदावंदा। तो मैं मेरे महान पिता तेरी वडियाई करने लिए स्थान में खड़ा होया है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। अज के वचन को सारे लोगों के लिए खोल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर कोई जीवन के वृक्ष तो खावे तो मेरे महान पिता अनंतता दे विच प्रवेश करे। मेरे महान पिता सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिंदे हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है, कहंदा अजिहा राह भी है, कहंदा जे जिहड़ा मनुख नूं सीधा जापदा। हुण अज की आ मनुखां नूं की लगदा आ, मनुख जिहड़े रास्ते चलदे मनुखां नूं लगदा भी साडा राह सही आ, लेकिन कोई भी वचन के अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। कोई भी जीवन के वृक्ष तो अज खाना नहीं चाहता। अज लोग किहड़े वृक्ष तो खा रहे आ? अज लोग भले ते बुरे के वृक्ष तो खा रहे आ। तो लेकिन की आ वचन की कहता आ, पर उसके अंत विच मौत के राह हैं। जिहड़ा मनुख भले ते बुरे के वृक्ष तो खाऊगा उहदे अंत दे विच मौत आ, जीवन नहीं आ। क्योंकि की हुंदा आ जदों कोई भले ते बुरे के वृक्ष तो खांदा वो मौत विच चला जाता है, मौत उहदे उपर आ जाती, मौत उहनूं खरीददा आ। लेकिन तन वो मनुखा जिहड़ा जीवन के वृक्ष तो खांदा। ते जीवन का वृक्ष की आ? जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह आ। उसका वचन आ, जिहड़ा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करदा आ, वो कदे भी भटकदा नहीं आ। लेकिन अज किहड़े लोग भटके हुए? अज वो लोग भटके आ जिहड़े भले ते बुरे के वृक्ष तो खा रहे आ। भोला हरेक गल नूं सत मनदा है, पर सियाणा वेख भाल के चलदा है। बुद्धिमान तां भै करके बुराई तो लांभे रहिंदा। हुण बुद्धिमान किहड़ा मनुख आ? जिहड़ा भै करदा, खुदा दे वचन तो भै करदा आ ते बुराई तो लांभे रहिंदा। इहनूं की कहंदे? बुद्धिमान मनुख। ते बुद्धिमान मनुखां नूं प्रभु यीशु मसीह लैण आ रहा आ। वो किन्हां नूं लैण आ रहा? बुद्धिमान मनुखां नूं लैण आ रहा। लेकिन जिहड़े लोग रास्ते तो भटक चुके आ, प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं कदे भी नहीं देख सकदा। वो प्रभु नूं देख नहीं सकते। लेकिन किहड़े मनुख प्रभु नूं देख सकते? जिहड़े पाक पवित्र आ, जिहड़े वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते, जिन्हां ने नबी के संदेश ते विश्वास किया आ, ते वो की कर रहे आ? जीवन के वृक्ष तो खा रहे। क्योंकि नबी का संदेश की आ? नबी का संदेश जीवन का संदेश आ। जिहड़ा नबी के संदेश तो खाऊगा वो जीवन नूं प्राप्त करूगा। लेकिन जिहड़ा इस जीवन के वृक्ष को नहीं खाऊगा वो की करूगा? मौत में चला जाऊगा। इस करके की आ? जीवन का वृक्ष नबी का संदेश आ। इस करके सानू चाहिए नबी के संदेश के अनुसार ही जीवन व्यतीत करिए। हुण वचन की कहता? पर मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हुण जिहड़ा मूर्ख आ वो ढीठ हो जाता है, वो कहता मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं प्रभु विच जिस तरह मर्जी चलना। ये किहड़े लोग आ? एक मूर्ख लोग ने। लेकिन जिहड़े सियाणे लोग हुंदे आ, उन्हां नूं प्रभु ने बुद्ध ते समझ बख्शी हुंदी। उन्हां नूं पता हुंदा भी खुदा दे वचन के अनुसार किस तरह जीवन व्यतीत करना। ये ओ लाइन नहीं आ, मसीह लाइन ओ लाइन नहीं आ जिहदे विच मनुख अपनी मर्जी दे नाल जीवन व्यतीत करे। ये ओ लाइन आ जिहदे विच जो खुदावंद कहंदा आ उहदे अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो खुदावंद ने रास्ते बनाए उहदे अनुसार चले मनुख, उहदे रास्ते ते चले, प्रभु उस मनुख तो प्रसन्न हुंदा। लेकिन अज लोग की करदे आ? भले ते बुरे दे वृक्ष तो खा के अपने आप को सोचते हैं कि असीं जीवन च प्रवेश करांगे। लेकिन इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल विच असीं इस चीज़ को सिद्ध करांगे। आओ उत्पत्ति कढ़दे हैं, उत्पत्ति 3 दी 1 कढ़ांगे।
ਉਤਪਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ, ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁੱਛ ਸੀਗਾ, ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਭੜਕਾਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੂਸੀਫਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਂ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਦਮ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਵਚਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਉਹ ਖਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਮੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਚਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਤਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਲੁਕਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਰਛ ਤੋਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਰਛ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਡੰਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸਭ ਡੰਗਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਮਝ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਡੰਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਗਰ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਣੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ।
ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੜੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਗੜਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੜਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੀਵੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈੜੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ੋਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੱਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ।
क्योंकि कोई भी खालस वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੱਤੀ 19 ਦੇ ਆਏ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੱਤੀ 19 ਦੇ ਆਏ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀਗਾ, चिन्ह चमत्कार करता सी, लोगों को रोटियां भी खवांदा सी। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। बहुत लोग रोटियां खाण पिछे प्रभु के पिछे चलते रहे, बहुत लोग चिन्ह चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पिछे चलते रहे, बहुत लोग जीवन के लिए प्रभु के पिछे चलते रहे। लेकिन की होया, जो प्रभु यीशु मसीह जिथे भी जाता सी लोग उसके पिछे पिछे जाते सी, ज़्यादातर ताकि सानू रोटी खाण को मिले, बरकतां मिल जाण। लेकिन जीवन दे विच जाण दे लई बहुत थोड़े लोग सीगे जिहड़े उहदे पिछे चल रहे सीगे। हैगे बहुत सीगे लेकिन बहुत थोड़े हो गए। बाद जो उन्हें कहा भी तुसीं मेरा मांस ते लहू खाना आ, ते लोग चले गए, 70 चेले भी चले गए। उन्हें 12 नूं कहा तुसीं भी जाना चाहते हो? कहते प्रभु जी जीवन की गल्लां तां तेरे कोल आ, क्योंकि यीशु मसीह कौन सीगा, जीवन का वृक्ष सीगा। ते जेड़े लोग भले बुरे दे वृक्ष तो खांदे सी वो वापस मुड़ गए। वो कहंदे असीं नहीं आना, प्रभु दे कोल बहुत औखा आ। लेकिन प्रभु दे कोल कुछ भी औखा नहीं, प्रभु दे कोल सब कुछ सौखा आ। प्रभु दे विच आके जीवन मिलदा आ, शांति मिलदी, आनंद मिलदा आ। लेकिन जेड़े लोग संसार विच चलदे आ वो हले भी भले बुरे दे वृक्ष ही खा रहे आ। थोड़ा इत्थे की हुंदा, फरीसी उसदे परताउण लई उसदे कोल आण के बोले कि की मनुख नूं ये जोग है कि किसी गल्लों अपनी तीवी नूं त्याग दवे। हुण की हो रहा, उस समय दे फक्की फरीसी लोग जिहड़े अपने आप नूं कहंदे सी असीं बाइबल नूं मनदे आ, असीं खुदा दे सेवक आ, वो लोग जीवन दे वृक्ष नूं परताउण लई आ रहे आ। देखो उन्हां दी अखां बंद हो गईयां, उन्हां दी अखां दे छिलके सीगे, उन्हां नूं पता ही नहीं लग्या भी यहोवा दे लैके धरती उत्ते आ गया, क्योंकि यहोवा ही यीशु मसीह आ। ਇਹ ਉਹੀ जीवन ਦਾ वृक्ष आ ਜਿਹੜਾ आदम ਤੇ हवा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ अदन ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਰਹੇ ਆ। क्यों परता रहे हैं? वो एक मनुख समझ के परता रहे। अज भी लोग की करते हैं, खुदा दे सच्चे लोगों नूं सवाल जवाब करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं हुंदा भी ये है कौन, सामने कौन खड़ा है। उन्होंने ये पता नहीं हुंदा कि खुदा दा रूप सामने खड़ा है। अज लोगों की हालात इदां दे हो गए हैं, लोगों को पता नहीं लगता। लोग की करते, मनुख तो धोखा खाते, वो कहते मनुख ही आ, कोई गल नहीं। लेकिन इस मनुख दे विच की आ, खुदा दा आत्मा लोगों को ये समझ नहीं लगती। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਪਈ। ਫਰੀਸੀ ਉਸਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਵੇ। उसने उत्तर दिता कि तुसा ये नहीं पढ़िया पई, जिसने उन्हां नूं बनाया उसने मुट्टों उन्हां नूं नर अते नारी बनाया। हुण की बनाया सीगा यहोवा ने? नर अते नारी, आदम अते हवा नूं नर अते नारी बनाया सी। मुट्टों उन्हें नर अते नारी बनाया सीगा अते कहा जो इस लई मर्द अपने मापे छड्ड के अपनी तीवी नाल मिलिया रहेगा अते वो दोवें एक शरीर होणगे। हुण खुदा ने की किया, मनुख अपने मापे छड्ड के अपनी तीवी दे नाल रलिया रवेगा अते दोवें ही एक शरीर होणगे। एक शरीर होणगे दोनों, खुदा दा वचन ये कह रहा है। अते कहा जो ये नहीं मिलिया रहेगा ते दोवें एक शरीर होणगे। सो हुण वो दो नहीं बल्कि इक्को शरीर हन। पति पत्नी दो नहीं आ, इक्को ही आ। खुदा की कह रहा, पति पत्नी दो नहीं इक्को ही आ, क्योंकि पति पत्नी नूं एक बनाया गया है। वो कहते एक शरीर होणगे। लेकिन अज की हो रहा, लोगों के जीवन खराब हो रहे, लोगों च तलाक हो रहे, गलत सिस्टम चल रहा, विचारियां चल रही। क्यों चल रही? क्योंकि लोग जीवन के वृक्षों का कदे उन्होंने खादा ही नहीं, उन्होंने कदे वेख्या ही नहीं है। लोग भले बुरे के वृक्ष नूं खांदे आ, उन्होंने ही वेखदे आ, कहते बड़ा सोहना है। इस करके लोगों में तलाक हो रहे, लोगों के घर खराब हो रहे, क्योंकि लोग खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलते। अते दोवें एक शरीर होणगे। सो हुण वो दो नहीं बल्कि इक्को शरीर हन।
ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੋਗਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਆ ਉਹ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਢੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਵਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਆ। ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆ। ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ।
जे गड़बड़ा दे विच पैना तो फिर ब्याह ही ना कराई। लेकिन प्रभु की कह रहा आ, पर उसने उन्होंने आख्या इस गल नूं सब लोग कबूल नहीं करते, पर वो जिन्हां नूं बख्शिया गया। हर कोई बंदा ब्याह ना करवावे, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये वास्ते बल चाहिए आ, ये वास्ते पवित्रताई चाहिए आ। हर कोई बंदा इस चीज़ को कबूल नहीं कर सकता भी असी गड़बड़ी च पैना, असी ब्याह ही ना करवाइए, क्योंकि खुदा कहता हर किसी बंदे को ये चीज़, ये सामर्थ नहीं दी गई। ये भी एक शक्ति होंगी है भी बंदा बिना ब्याह तो रह सके, हर कोई बंदा इस तरह रह नहीं सकता। पर उसने उन्होंने आख्या इस गल का सब लोग कबूल नहीं करते, पर जिन्होंने बख्शिया गया, क्योंकि अजिहे खुसरे हैं जिहड़े मां की कुखों इसे तरह जम्मे, अते अजिहे खुसरे हैं जिहड़े मनुखों के खुसरे किए हुए हैं, अजिहे खुसरे हैं जिन्हों ने स्वर्ग के राज के कारण अपने आप को खुसरे किया है। जिहड़ा कबूल कर सकता है वो कबूल करे। हुण प्रभु यीशु मसीह चेलियां नूं समझा रहा, कहंदा एक खुसरे वो आ जिहड़े मां प्यो के पेट विच ही खुसरे जमदे, एक खुसरे वो आ जिन्होंने संसार ने खुसरा बना दिता, लेकिन एक खुसरे वो आ जिहड़े खुदा दे लई अपने आप को खुसरा करते आ। एक खुसरे वो आ, क्योंकि खुसरे भी अलग अलग तरह के होंगे आ। इस करके प्रभु कहता है भी तुसी जिहड़े लोग जिन्हां दे अंदर बल नहीं आ, पवित्रताई नहीं आ, वो कुआरे नहीं रह सकते। हर कोई बंदा इस चीज़ को सहार नहीं सकता। बहुत घट लोग आ जिहड़े कुआरे रहिंदे आ ते कहंदे प्रभु असीं सेवा करनी, उन्हां दे अंदर वो भावना ही नहीं हुंदी, वो गलत सिस्टम ही नहीं हुंदा। क्योंकि जिस तरह आदम ते हवा के अंदर कोई गलत सिस्टम नहीं सी, लेकिन कौन लैके आया सीगा? शैतान लैके आया सीगा। लेकिन जो अज खुदा के लोग आ, कई लोग कुआरे रह सकते, लेकिन हर कोई बंदा कुआरा नहीं रह सकता, क्योंकि बाइबल इस तरह बयान करती है। हुण इत्थे की हो रहा आ, यीशु मसीह नूं लोग सवाल जवाब कर रहे, फकी फरीसियां ने सवाल जवाब किया, ते प्रभु ने किस तरह उन्होंने जवाब दिते, देख लो। हुण अज भी लोगों का यही हालात आ, लोग वचन वाल नहीं वेख रहे, लोगों ने बाइबल वाल नहीं देखना, खुदा दे सच्चे संदेश वाल नहीं देखना। लोग कहते असी तां अपनी मर्जी करनी, ते अपनी मर्जी मौत आ, लेकिन खुदा दी मर्जी की आ? जीवन आ। कहता जिहड़ा मेरी मर्जी उत्ते चलदा, मेरे पिता दी मर्जी उत्ते चलदा आ, अनंत जीवन उसे दा आ। हुण अनंत जीवन पाने वास्ते की करना है? आग्याकारी करनी पैनी आ, जिहड़े कि अज लोग कर नहीं रहे। अज लोकी जीवन के वृक्ष को छड्ड के संसार विच जांदे, क्योंकि संसार बड़ा सोहना आ, संसार विच डिस्को आ, संसार विच नाच आ, भंगड़े आ, गाने आ, संसार विच खुल आ। क्योंकि किहड़ा ये रास्ता है? खुला रास्ता है, जिहदे विच कोई बंदिश नहीं आ। लेकिन जे तुसी तंग रास्ते विच आना चाहते हो, तो तंग रास्ते विच जीवन आ, ते तंग रास्ता खुदा दा सच्चा संदेश आ, भाई ब्रैनन दा संदेश आ। जिहड़ा कोई मनुख नबी के संदेश उत्ते चलूगा, उन्होंने संसार नूं त्यागना पैना है। जे संसार नूं त्यागूगा, कीमत चुकाऊगा, तां ही वो जीवन के राह विच चल सकता है। लेकिन जे कोई कहे बिना कीमत चुकाए मैं सफ़र कर लवां, जे अज लोग बसां विच जांदे आ, पैसे दे के टिकट लैंदे आ, ते कहंदे आ भी असीं उस थां दे विच जाना, ते जिहड़ा कंडक्टर हुंदा वो कहंदा तुसीं टिकट कटवाओ, उन्हां तो पैसे ले जांदे आ। ते अज जे लोकां ने जिहड़े दावा करदे भी असीं खुदा दे कोल जाना, जे वो खुदा नूं उहदा मुੱਲ नहीं देणगे ते जीवन दे विच प्रवेश नहीं कर सकदे। अज बहुत लोग आ वो कहंदे बिना टिकट कटाए ही असीं उपर चल जांगे, बिना जीवन अपना खुदा नूं समर्पित किए हुए ही असीं उपर चल जाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता। खुदा नूं जीवन समर्पित करना पैना, जे जीवन समर्पित करना तो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना पवेगा। जो खुदा कहता है नाच रंग भंगड़े टीवियां सब गलत काम, जो संसारिक काम छड्डने पैने आ, फिर जीवन च प्रवेश कर सकते। ये जीवन का वृक्ष आ, ते जीवन का वृक्ष आग्याकारी करांदा हमेशा। जीवन का वृक्ष हमेशा कहता भी मेरे लोग वचन तो बाहर ना जाण। अज खुदा ने एक दायरा बनाया हुआ है, जिस तरह अखाड़े विच एक दायरा हुंदा है। अखाड़े विच की हुंदा आ, दो पहलवान की करदे आ, घुलदे आ, उन्हां दा एक दायरा हुंदा भी इस दायरे तो बाहर तुसीं जाना नहीं आ। लेकिन की हुंदा जे कोई उस दायरे तो बाहर जांदा, उस अखाड़े तो बाहर चला जांदा आ, ते वो हार जांदा आ। इसे तरह आ खुदा दा भी एक अखाड़ा एक दायरा आ, जे असीं जितना आ ते खुदा दे दायरे विच रह के, उस अखाड़े विच रह के ही शैतान नूं असीं हराना आ। असीं खुदा दे दायरे विचों, खुदा दे अखाड़े विचों बाहर हो के शैतान नूं हरा नहीं सकते, क्योंकि एक रूल रेगूलेशन हुंदा अखाड़े दा। जो दो पहलवान घुलदे आ, ये नहीं हुंदा भी वो अखाड़े तो बाहर चले जाण, जो उन्हां दा दायरा खिंचिया जांदा उहदे अनुसार ही उन्हां ने लड़ना हुंदा आ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਕੀ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, 70 ਚੇਲੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਜੋਕਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਲਕਾਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ
ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਉਹ ਝੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ? ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪੇਟੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਆ। ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਬੁੱਧਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਜਲਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।